اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے؟ کون؟ من فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، والشجر والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب۔ فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ہر جانور، ہر چوپائے کو، کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے ہی سجدہ کرتا ہے۔ آگے اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ رسوا کر دے اس کے لیے کہاں عزت ہے؟ اصل عزتیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزتیں میرے رب کے لیے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسے پتھر ہوتا ہے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارتی، پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما يتفجر منه الانہار، کہ اس میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض پتھر تو ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عما تعملون، اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مثال دی اور بتایا کہ بنی اسرائیل کی بغاوت کی، سرکشی کی انتہا ہو گئی، کہ پچھلی آیت میں ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مردہ دوبارہ زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی، کہ جب تم نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا مشاہدہ دیکھ لیا، اب تمہارا دل نرم ہونے کی بجائے، اللہ پر یقین کامل ہونے کی بجائے، تم اور ضد میں آ گئے، تمہارا دل اور سخت ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے، بلکہ تمہارے دل تو اور سخت ہو گئے، اور تشبیہ دی پتھروں کے ساتھ۔ فرمایا کہ پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر ایسے ہیں، کیسے ہیں؟ کہ وہ بھی اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، ان کے اندر سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ان کے اندر سے نہریں نکل آتی ہیں، زمین میں بورنگ کروائی جائے تو پتھر کا پانی نکل آتا ہے، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، ہم انہیں لینڈ سلائڈنگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لینڈ سلائڈنگ نہیں ہے، در حقیقت اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ پتھر اللہ کا خوف، اس کی ہیبت سے ڈر کر گر پڑتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ پتھر کیسے ڈرتے ہیں، یا پتھروں میں یہ حس کیسے آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے عقل والوں کو یہ سوچ کی اور اللہ رب العالمین کی معرفت کی کچھ نہ کچھ نشانیاں دی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کو بھی عقل عطا فرمائی ہے کہ جس کی حقیقت انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اور کوئی عقل کا مارا انکار کرے تو کرے، عقل کا مارا کوئی انکار کرے تو کرے، لیکن اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے اور ایمان و یقین یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بہت سی مخلوقات اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی بیان کرتی ہیں، کیونکہ اس کی احادیث اور قرآن میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا
अलम तरा अन्न अल्लाह यसजुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। सूरह हज के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ही को सजदा करता है। कौन? मन फिस समावाति, जो कुछ भी आसमानों में है, व मन फिल अर्द, और जो कुछ भी ज़मीन में है, वश्शजरु वल्जिबालु वश्शम्सु वल्क़मरु वन्नुजूमु वल्जिबाल वश्शजरु वद्दवाब। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेतहाशा मखलूक़ात में ये बात है और बहुत बड़ी बड़ी मखलूक़ात हैं, वो अल्लाह की हम्द व सना की बड़ाई बयान करती हैं। फरमाया तुमने नहीं देखा कि आसमानों को, ज़मीन को, पहाड़ों को, सूरज को, चाँद को, सितारों को, हर जानवर, हर चौपाए को, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही सजदा करता है। आगे अल्लाह ने इस आयत के आखिर में फरमाया फमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, और जिसे अल्लाह रुसवा कर दे उसके लिए कहाँ इज्जत है। असल इज्जतें वलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, सारी की सारी इज्जतें मेरे रब के लिए हैं। एक और मुकाम पे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अलम तरा अन्न अल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ात। सूरह नूर के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की तस्बीह बयान करते हैं। कौन? मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ात, जो कुछ भी आसमानों में है, जो ज़मीन में है, और परिंदे, कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, हर एक अपनी तस्बीह को जानता है, अपनी नमाज को जानता है। एक और मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया सूरह बनी इसराइल के अंदर, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह कर रही है, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते। और कुरान और हदीस में भी कितनी ही ऐसी मिसालें हमने सुनी। हदीस में आपने वो मशहूर वाक़या सुना है कि जिस खजूर के तने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, जब अल्लाह के रसूल के लिए मिंबर तैयार हो गया तो वो खजूर का तना बिलक बिलक के रोने लगा। अब उसका रोना ऐसे था, सहाबा कहते हैं हमने उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनी। पत्थर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे, पत्थर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दिया करते थे। क्या कहा था? वो बड़ा मशहूर किस्सा है कि उसने कहा अगर कि ए नबी, अगर ये पत्थर गवाही दे दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। अल्लाह के रसूल ने कहा बस इतनी सी बात है। अल्लाह के रसूल ने पत्थर को हुक्म दिया, ताल या हजर। पत्थर अल्लाह के रसूल के पास लुढ़कता लुढ़कता आया और अल्लाह के रसूल ने उससे सवाल किया, अतशहदु अन्नी मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो पत्थर ने गवाही दी, अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेतहाशा मखलूक़ात है कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल वालों के अलावा भी फ़हम अता फरमाया है। तो अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अक़ीदा ये है कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, हर चीज़। और फरमाया कि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और याद रखो तुम जो कर रहे हो आज कर लो, आज वक्त अमल है, अब वक्त अमल के वक्त तुम बेखबर बने बैठे हो। भला उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा, बड़ा उससे बड़ा नामुराद कौन होगा कि जिसके सामने उसकी मंजिल है और वो सफ़र में खेलने लग गया। कौन फिर दुनिया का अन्नका गरीब व आबिरु सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे गरीब रहता है, अनजान शख्स रहता है या राह गुजर रहता है। मुसाफिर की ज़िंदगी है, मुसाफिर स्टेशन पे आराम करता है, स्टेशन को ही मंजिल मकसूद नहीं समझ बैठता। अल्लाह फरमा रहे तूने आज जो करना है कर लो, कल तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। आगे फरमाया, मुसलमानों को खिताब किया, अफततमऊन अन युमिनू लकुम, क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि वो यहूद तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे, अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान ले आएंगे। वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह, और तहकीक उन्हीं में से एक गिरोह जो अल्लाह का कलाम सुनता है, सुम्मा युहर्रिफूनह, फिर वो उसमें तहरीफ कर देते हैं, मिन बअदि मा अक़लूह, बाद इसके कि उनको समझ आने के, वहुम यअलमून, और इस हाल में कि वो जानते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों की हरदर्मी को बयान किया कि यहूदियों की हरदर्मी की इंतहा ये थी कि इन्होंने अपनी तौरात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के औसाफ सुने हुए थे और इन्होंने
تورات کو سننے کے باوجود، اس کو سمجھنے کے باوجود اس کا انکار کر دیا۔ اور یہاں پر تحریف سے مراد دونوں طرح کی تحریف ہے، تحریف لفظی بھی اور تحریف معنوی بھی۔ انہوں نے لفظوں کو بھی بدلا اور معنی کے اعتبار سے بھی انہوں نے اپنے مقصد کے تحت تعویلات کی۔ تو جب وہ اپنی کتاب کو انہوں نے سنا، اس کو جانا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں اور صاف کا ذکر تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا نبی آخر الزمان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، سب کچھ جان لینے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، تو تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔